So, last time we discussed about what Buddha said, all tears would be greater than all the oceans in the world. В прошлый раз мы говорили о том, как Будда сказал, что все слезы, пролитые человечеством, больше, чем объем всех вод океана. So one master explains this verse that how many times we get upset into anxiety, into grief every day. You accumulate all of them would be greater than all water of all oceans, ponds and the lakes. И как один из учителей объяснил, что если мы соберем все наши печали, ежедневные расстройства и проблемы, то их объем будет больше, чем воды всех океанов. If the frequency, intensity of these getting upset and anxiety have reduced considerably, you are listening to me. А если частота и интенсивность этих наших проблем и переживаний у нас уменьшилась, то это означает, что мы больше слушаем. And if the frequency and intensity have increased, you are not listening to me, still you are present here. А если наоборот частота и интенсивность наших проблем увеличивается, то это означает, что несмотря на то, что мы здесь присутствуем, мы мало слушаем и понимаем то, о чем говорит Гуриш. I'm not pointing to anyone, include me also. Но пальцем показывать не будем никого. From that understanding and the knowledge came the Four Noble Truths in Buddhism. Из этого понимания и знания возникли 4 благородные истины в буддизме. Don't we realize that every joy and happiness are short-lived? Разве мы не замечаем, что любое удовольствие и счастье недолговечно? Every pleasure is haunted by the fear and the pain. И за любым удовольствием следует страх и боль. Rich are afraid of thieves. How rich you are? Богатые люди, например, боятся грабителей. Famous is afraid of dishonor. А знаменитые люди боятся потерять свою знаменитость. So the summary of the teaching is that I do not know the exact nature of this world, outside world of people, place. I do not know who am I, and I do not know the supreme existence. There is a lot of confusion, and that confusion leads to ignorance, and ignorance causes the suffering. И смысл всех учений заключается в том, что я не понимаю этот мир, я не понимаю, кто я, и это вызывает у меня множество смятений, я наполнен неведением, и это вызывает страдания. No, how can you say that I don't know myself? Кто-то скажет, как вы можете утверждать, что я не знаю, кто я. I know I'm a girl, I'm beautiful, I'm intelligent. Then why you are suffering? Я же знаю, что я девушка, я красивая и умная, но тогда почему ты страдаешь? Don't you see I'm so intelligent?
That's why I became so rich. That's why I married you. Why I'm suffering then? Разве ты не видишь, что я такой умный, и поэтому я стал таким богатым, и на тебе женился? Почему же я тогда страдаю? When I think in this way, then I become aware of the confusion and the conflict in my head that I need to remove to know who am I. И когда я так начинаю размышлять, то тогда я начинаю осознавать и то смятение и то неведение, которое мне нужно устранить. Like one master used to say that every master of the Eastern wisdom first confuses you too much, so that you should be ready to learn and listen. Гуру нравится, как сказал один из учителей в традиции восточной мудрости, что сначала учителя стремятся нас запутать и ввести нас в состояние смятения, для того, чтобы мы были готовы дальше продолжать слушать. He meant that, do I recognize the confusion, conflict, seeking pleasure from the world outside? In that case, your real journey starts. И что имелось в виду? Имелось в виду, что человек должен понять всю неадекватность того, что мы ищем счастье во внешнем мире. И как только мы это поймем, то наше путешествие, наш путь начинается. So what knowledge? Какое знание? But knowledge of biology will help you to understand the physical body. Knowledge of psychology will help you to understand the mind. Knowledge of chemistry will help you to understand the chemical reaction of the elements. And the Eastern wisdom, the science of Eastern wisdom will help you to know who am I? What is the world? What is the real self? Знание физики поможет нам понять физические процессы, знание биологии поможет нам понять процессы в теле, знание психологии позволит нам понять процессы в уме, а знание, исходящее из восточной мудрости, поможет нам понять, кто я и что из себя представляет этот мир и Бог. So when I want to know the chemical reaction, I do not start studying biology. I should be very clear. Если я хочу понять, как происходят химические реакции, то я не начинаю изучать биологию, здесь это должно быть предельно ясно. Be ready to put reason, logic in order to remove the conflict and the confusion. That is what the Eastern wisdom says. Мы должны применять логику и причинно-следственные связи для того, чтобы избавиться от смятения, от того, что нас запутывает. И это то, о чем говорит восточная мудрость. Then our masters of Eastern wisdom says, be ready like a seeker and go approach a guru. И затем учителя восточной традиции, восточной мудрости говорят, что будь готов прийти к учителю как искатель. And then there are only 3 steps: Shravan, listen and learn. Once you listen and learn, then you have to listen and learn again to contemplate and reflect. И затем есть только 3 шага. Это слушать, после того, как послушали, размышлять и обдумывать. In a simple word, I do not know, let me know it. I do not understand, I have to use my intellect to understand.
I do not experience, let me practice and change myself. Если я чего-то не знаю, то мне нужно узнать. Если я чего-то не понимаю, мне нужно использовать свой интеллект, чтобы понять. Если я не переживаю, то мне нужно практиковать, чтобы получить переживание. Dennis has recently formatted one book which has more than 400 pages. Я недавно для Гириша там оформлял книгу, в которой больше 400 страниц. And the first chapter contains only 3 pages. А в первой главе только 3 страницы. So I have one private student where I go to her and I said first to read it and let me know what you have understood. И Гириsh занимается, дает частные уроки одному ученику, и он сказал ему, что возьми, прочитай эту первую главу и потом скажи, что ты понял. And I asked her, don't believe what is written, but raise doubt, ask questions. Это она. И он сказал ей, чтобы она не принимала на веру все, что там написано, но подвергалась сомнению и задавала вопросы. She raised more than 50 questions out of the 4 pages. That is what is contemplation and reflection. И она целых 50 вопросов задала по этим 3-4 страницам. Вот это и есть пример размышления и обдумывания. Are you understanding that point? Всем понятно? Take one example. You are upset with someone. I have to ask why you are upset and who is upset. Возьмем пример. Мы расстроились по какому-то поводу. И нужно задать вопрос, почему я расстроился и кто расстроился. If I am upset and I know the mind is upset, is the mind me? Если я уверен, что это я расстроился, и также я уверен, что ум мой расстроен, то означает ли это, что я являюсь этим умом? So it is very clear that I'm not my mind and mind is upset. Then ask the next question that why the mind is upset. Ну, мне абсолютно ясно, что я не являюсь умом, и также ясно, что расстроен ум. Тогда нужно задать следующий вопрос, а почему ум расстроен? And then the master's answers, because I dislike this person who said something that it hurt my mind, and that is why I am upset. И учитель объясняет, что поскольку мне не нравится этот человек, который что-то сказал такое, что причинило боль, задело мой ум, именно поэтому я и расстроен. Did you understand that? Всем понятно? If someone you love and like who says the same thing, and another person you dislike who says the same thing, in one case you are upset, in other case you say, okay, you are joking. Но если взять, например, одного человека, который нам нравится, и он сказал какую-то неприятную вещь, и другого человека, который нам не нравится, и он сказал ту же самую вещь, то по отношению к первому мы скажем, да, ты, наверное, поступил, а по отношению ко второму мы расстроились. Are you clear? Всем понятно? Then ask the next question, is the world responsible for my suffering, or I cause the suffering to myself? Тогда следующий вопрос нужно задать. Я страдаю из-за этого мира, то есть это мир вызывает во мне страдания, или я сам
отвечает за свое страдание, сам себе его вызывает. No, it is caused by the likes and dislikes. Причина моего страдания – это то, что мне что-то нравится или не нравится. Then ask the next question, why there is a like and dislike? Тогда нужно задать следующий вопрос, а почему существует что-то, что мне нравится или не нравится? Did you understand? That is the process of contemplation and reflection. Вот эта цепочка размышлений и есть пример того, что Гуруджи называет размышлением и обдумыванием. And the moment you follow this path of contemplation and reflection, you will recognize the world never causes any suffering. И в тот момент, когда мы последуем по этому пути размышления и обдумывания, мы осознаем, что этот мир не является причиной наших страданий. Did you get it? Все понимают? Then ask, what is the world? The world is nothing but of people, of place, of objects, of situation, of events and conditions. Тогда зададим следующий вопрос, а что из себя представляет этот мир? Этот мир не что иное, как совокупность людей, объектов, мест и условий. My mind, because of ignorance, gives interpretation of the world that causes the suffering. Мой ум из-за неведения, своего неведения, интерпретирует этот мир таким образом, что это причиняет страдания. So where all the problems lies? In the mind. Где же тогда находится проблема в уме? Why the problems are there? Because of ignorance. Почему там проблема? Потому что есть неведение. Are you getting it? Все понимают? No, your all problems lies because of your mind. No, because of your mind. Кто-то скажет, нет, все мои проблемы из-за ума какого-то другого человека, что Гуруджи ответит, нет, все мои проблемы из-за моего собственного ума. So in one Upanishad, Master says, Manuhi Devidham Proktam Ashuddham cha Ashuddhameva cha Ashuddham Kama Sankalpam Shuddham Kama Vivarjitam. The entire summary of Eastern wisdom lies in this verse. What it means? Mind is of two types. One is the pure mind that is devoid of likes and dislikes, not giving a wrong interpretation, and other is the impure mind that runs after likes and dislikes, creates its own world, and continues to suffer. В одной из Упанишад есть такой стих, который Гуруджи только что озвучил, и этот стих является... В этом стихе изложена суть всей восточной мудрости. Он говорит о том, что существует два типа ума. Один ум чистый, очищенный, который не содержит в себе того, что ему нравится или не нравится, а второй ум загрязненный, который преследует объекты во внешнем мире, которые ему либо нравятся, либо не нравятся, и который страдает из-за этого. Ask the next question. How to recognize the impure mind and the pure mind? Надо задать следующий вопрос, как же распознать чистый и загрязненный. So when I heard for many times from my master, and then what happened to me almost 30 to 32 years ago,
I'm sitting in a restroom and the mind started thinking and blaming someone else, and I used to cry loudly, "Stop this!" И что случилось где-то после многих лет ученичества Гуруджи у своего учителя, где-то 30 лет тому назад он сидел в туалете, и вдруг внезапно его ум начал кого-то обвинять, жаловаться, и Гуруджи громко закричал: «Остановись своему уму». And I used to cry very loudly, "Stop this!" And family members used to say, "What you are talking? Are you talking to someone?" I said, "No, I'm talking to my mind." И члены его семьи, он настолько громко кричал, что члены его семьи услышали и спросили, с кем ты, на кого ты там кричишь, там кто-то есть еще рядом. Он сказал: нет, это я со своим умом разговариваю. Can you recognize the movement of the impure mind and can stop before it takes a ground in your life? Можем ли мы заметить эти поползновения ума и остановить их до того момента, когда они начинают влиять на нашу жизнь? You are a seeker. Если да, то тогда нас можно назвать искателями. Are you all a seeker? Все ли мы являемся искателями? Or you leave the impure mind to prepare a strong ground to have a conflict and confusion and anxiety and reaction, blame and the complaint. How can you be a seeker? Или же мы разрешаем своему загрязненному уму окрепнуть и подготовиться хорошенько к тому, чтобы жаловаться, обвинять и причинять нам страдания. Как же тогда нас можно назвать искателями? Are you understanding this? Все ли понимают этот момент? When you say you are a seeker, your mind has to be a seeker. Когда мы утверждаем, что я искатель, то это мой ум должен быть искателем. Impulsive, instinctive, habitual mind cannot become a seeker. Импульсивный, инстинктивный ум и ум, действующий по привычке, не может быть умом искателя. And in order to give a treatment to this instinctive, habitual and impulsive mind, I have to think and think. И для того, чтобы излечить этот инстинктивный, импульсивный ум, действующий по привычке, я должен размышлять, обдумывать, и снова размышлять. Otherwise, we will continue to live our life like animals. Animals do not think. А в противном случае мы будем проживать свою жизнь так, как ее проживают животные, которые ни о чем не думают. So they have a mind, but they do not think. So whatever is already present in their mind, they will live their life. У них есть ум, но они не размышляют, и поэтому то, что у них в уме есть, так они и будут жить. We are asking a question, then what is present in the animal mind? Need for food, need for security, need for sex, and need for to sleep. And the last one, need for sleep. Sleep, food, security. Тогда мы зададим вопрос, что же присутствует в уме животных.
И ответом на это будет, что у них в уме необходимость добывать пищу, необходимость размножаться, необходимость защищать себя и спать. So now I am not thinking, so I also have the animal mind. This animal mind will take over me. The beginning, Guruji, now I also what? We also possess an animal mind, and if we are not thinking, then animal mind will take over us and we will live our animal life. У нас также есть животный ум, и если мы не будем размышлять, то тогда этот животный ум возьмет верх, и мы будем жить так же, как и животные. Then what happens? The same intellect by which we can receive knowledge, same intellect is exploited by the animal mind, and that causes the suffering. И тогда что может случиться? Может случиться, что наш интеллект, с помощью которого мы получаем знания, которые мы можем использовать для размышлений, будет использован нашим животным умом, и это еще больше приумножит наши страдания. Did you understand this point? Все понимают? Because the animals cannot think, so animal mind in me takes over the intellect. So I also stop thinking. So I have to move by these four instincts. Если я не буду размышлять и обдумывать, тогда мой животный ум возьмет верх, и мной будут руководить эти 4 животных инстинкта. And when I am dictated by the animal mind in me, I will continue to grieve and suffer. I will have unwanted situation in my life, and then I will continue to suffer. А когда мной будет руководить этот животный ум, то я буду продолжать печалиться и страдать. Then what happens when the animal mind takes over the intellect? So the intellect also starts behaving like an animal mind, and I have dissatisfaction, I have insecurity, and I have unhappiness in my life. Когда наш животный ум захватывает интеллект, то интеллект начинает себя вести точно так же, как и наш животный ум, и тогда у нас постоянно возникает неудовлетворенность, чувство небезопасности и страданий. So not understanding, living with the wrong notions is what ignorance is, and that causes the suffering. То есть неведение это возникает тогда, когда мы чего-то не понимаем и живем с этим непониманием, и это вызывает у нас страдания. No situation or condition outside can cause any suffering, but it causes because of the animal mind. Ни одна ситуация, внешние условия не может причинить нам страдания, но так случается, что они нам причиняют страдания благодаря нашему животному. And there is a mental state caused by ignorance. We relate to the outer world with the likes and dislikes is causing the suffering. И существует такое состояние ума, которое вызвано неведением. Это то, что нам нравится и не нравится, вызывает у нас страдания.
Yesterday, one person was talking to me. She told me that she has three issues: the emotional issues, because she is very sensitive, she has a high blood pressure, and she has some mental issues. Вчера одна женщина, Гуру сказала, что у нее есть три проблемы. Первая проблема эмоциональная, потому что она очень чувствительная. Вторая проблема связана с тем, что у нее высокое давление. И третья еще какие-то проблемы с нее в ментальном плане. So I asked her what she does, and she told me that she is a scientist here in US. И Гуру спросил ее, чем она занимается. Она сказала, что она научный работник в Штатах, там, занимается наукой. So the first understanding of being a researcher and scientist that I should be unbiased. Первое, что нужно понимать, что если я человек науки, научный работник, если я что-то исследую, если я являюсь исследователем, тогда я должен без предубеждений подходить к изучению чего-то. Did you understand? Unbiased means no emotion in any kind of research in the science. Без предубеждений имеется в виду, что отсутствуют какие-либо эмоциональные эмоции в процессе исследования. And she told me she is teaching this principle every time. So I said, why you are not unbiased in your life? И она сказала, я обучаю этому принципу, ну, наверное, своих учеников, кого она обучает, тому, что нужно быть непредубежденным. И на что Гуру ответила, почему что ты тогда не используешь этот принцип в своей собственной жизни. Did you understand? Unbiased means that I'm not working with the animal mind that causes the likes and dislikes. I cannot do any research, and whatever I like in the research, I should write. No. Все поняли, что имеется в виду под предубеждением здесь, что я не должен позволять своему животному уму влиять на мое исследование и на результаты моего исследования. То есть, если мне что-то нравится в этом исследовании или не нравится, то это никак не должно влиять на мой результат. Sergey, do you see? Scientists, totally unbiased. They are frustrated in their life and they are doing a research. How can I rely on your research? Вот если исследователь делает какое-то научное исследование, и у него множество проблем в его повседневной жизни, то как можно полагаться на его исследование? That is why our master says, my mind must become a seeker. It should explore and find the real self without any bias, without any likes and dislikes. Поэтому наши учителя говорят, что я должен без всякого предубеждения подходить к... искать должен без всякого предубеждения подходить к поиску истинного я. And then these masters have categorized, I discussed last time that there are 4 types of people. The first category, they are not at all interested. They have an intellect, but they are not at all interested in permanent peace and happiness. They are happy with all kinds of pleasures in their life.
И затем учителя сказали, что существует 4 категории людей, как Гуру на прошлом занятии нам рассказывал, что первая категория, они вообще не заинтересованы в том, чтобы изучать восточную мудрость, они полностью удовлетворены своей жизнью, как она есть сейчас. Become aware of those people around you who likes you because you are fulfilling their desires. The moment you don't fulfill their desires, they are going to fight with you. They can go to any extreme. И нам нужно заметить и распознать тех людей, которым мы нравимся из-за того, что мы удовлетворяем их желания. И в тот момент, когда мы перестанем их удовлетворять, они начнут с нами ругаться, обижать нас и могут дойти до любых пределов. Violence, frustration, reaction are their nature all the time. Неудовлетворение, жестокость — это их постоянная суть поведения, постоянная основа. And this first type accounts for 95% of the people in the world. И этот первый тип людей составляет 95% всего населения в мире. Did I tell you Sam Fried is the name of the person who started a Bitcoin agency and he collected more than $20 billion from the different investors, and out of that money he gave donations of millions of dollars to the political parties in US. Now he is caught in the prison. Ну, наверное, некоторые знают историю Сэма Бэнкмана Фрида, который недавно погорел со своей биржей. Он очень много заработал денег на этом, и большое количество этих денег он использовал на подкуп всевозможных политиков, и сейчас он в тюрьме. Why I am saying so? He did contribute some money to the Ukraine crisis also. But I have done an act of kindness, but what is my mental state? He got a bail with the $250 million. Но он также использовал множество своих капиталов на благотворительность, и даже в нашу страну он вкладывался, но, несмотря на всю благотворительность, такое сейчас его состояние ума. You see, the first category of the people accounts for 95%. Так, в первой категории принадлежит 95% всех людей. His mind will refuse to become a seeker. Ум такого человека откажется быть искателем. Was he not so intelligent to think that he is misusing the money who have invested in it and he will be caught? No, but I don't think. So when I don't think, then I'll have to suffer. Разве он не думал, что он неправильно использует те деньги, которые ему доверили люди, то есть он деньги биржи использовал на благотворительность, на подкуп и так далее. Но он не думал об этом, он не думал, как он использует. Then the second category means objective oriented. They are like the first category, but they misuse, they exploit the God and the religion
everything for the sake of objective pleasure. Затем есть вторая категория, все, что они делают для удовлетворения собственных желаний, для получения удовольствия с внешнего мира, и они также используют и Бога, и религию, и все знания для того, чтобы получать удовольствие. Did you understand this? Все понимают. I have to understand my mental state that says I have been kind to everyone in the world. God, why I am suffering? Мне нужно это понять для того, чтобы понять состояние своего ума, когда я, например, размышляю так, что я ведь был так добр ко всем в этом мире, Боже, почему же я страдаю? Did you sign a contract with the God? Кто-то пытался связаться с Богом. That, see, God, I have been so kind and you are making me suffer. И сказать ему, что я ведь такой добрый, ты заставляешь меня страдать. Did you sign a contract? Sign a contract with God? I have to change these thoughts in the mind. Mind is causing this problem. Я должен поменять этот образ мышления. Этот образ мышления в уме создает проблему. I cheated you yesterday. Today I am very kind to you. The result of the cheating that I cheated you yesterday, I will get the result in the future. I am kind to you today. I will get the result of this kindness in the future, not now. Вчера я тебя обманула, сегодня я к тебе добр. В результате своего обмана я получу последствия в будущем, и в результате своей доброты я тоже получу последствия в будущем, а не сейчас. Did you understand this? Все понимают? Today's problem and the conflicts that I am suffering from is the result of my past actions that I am not fully aware of. Мои сегодняшние проблемы и страдания – это результат моих предыдущих действий, которые я могу не вполне осознавать. Did you get it? Все понимают? But the moment I become a seeker, then into the third category, I start asking the questions, I contemplate and reflect, and then I change my behavior and attitude. I get the instant result today and I start changing my life tomorrow. Но в тот момент, когда я становлюсь искателем, я начинаю размышлять, обдумывать, и я начинаю получать результаты своих действий мгновенно, и моя жизнь начинает меняться. So I resolve that I will be seeker from today. I will get rid of the impure mind. Если я приму решение, что я стану искателем с сегодняшнего дня, то тогда я избавлюсь от загрязненного ума. So when you have understood this, that I resolve that I have to be a seeker, then the master says, are you the lowest seeker? Are you the intermediate seeker? Or are you the highest seeker? И когда я приму это решение, что я становлюсь искателем, то тогда учитель задаст вопрос, а какого уровня ты искатель? Самого низкого уровня, среднего или высокого уровня? Ashtavakra, the greatest master, says you are the highest level of a seeker.
you listen, you learn, you receive the knowledge, you retain the knowledge, you realize the real self just by listening. Шри утверждает, что если человек слушает, изучает, получает знания, удерживает это знание и познает свое истинное «я» только в процессе слушания, то есть недостаточно послушать, чтобы познать свое истинное «я», то такой искатель является искателем наивысшего уровня. You are an intermediate level of a seeker. You learn and listen, you receive the knowledge, but difficulty to retain the knowledge in day-to-day living. Искатель среднего уровня слушает, изучает, получает знания, но ему сложно поддерживать это знание в повседневной жизни. So you make an effort and ultimately you also succeed. Ну, он прилагает усилия, и рано или поздно он тоже преуспевает. And the lowest level of a seeker is already engaged in the material world, the first two categories. Why? Because they want to find that permanent peace and happiness, or the God in the temple, in the churches, in the mosque. They will never find it. Искатели самого низкого уровня, они обычно относятся к первым двум категориям людей, и они пытаются найти Бога, пытаются найти счастье и ответы во внешнем мире, в монастырях, в храмах, церквях, и они никогда не найдут его там. So depending on the three types of the seekers, success also depends. How far it will go and when you will achieve success. И в зависимости от того, какого уровня искателя, какого уровня искателем мы являемся, нам потребуется разное время для того, чтобы достичь успеха. Yes, on a personal note, I explain you an incident almost after 10 years of listening to my master. Гуру Джа объяснит случай один, который с ним случился после 10 лет обучения у его учителя. My mind kept on repeating while lying down on the bed that I'm the real self, then where I can find it. I'm the real self, where I can find it. Any other thought was replaced by I am the real self, then why don't I find it? The whole night, couple of nights passed without sleeping. Intense desire is required to become the highest level of a seeker. Гуру лежал в кровати, и он постоянно в своем уме повторял, где мне отыскать истинное «я». Если я истинное «я», почему я не нахожу это истинное «я»? И любая мысль, которая к нему приходила, он ее менял на вот эту мысль, как мне найти истинное «я», и почему я не нахожу истинное «я», если я не являюсь. И так прошло несколько бессонных ночей. Это пример того, как такое интенсивное желание познать требуется для того, чтобы достичь. Intense desire happens in the mind when the mind is pure. I've already discussed that. Это же интенсивное желание возникает в уме, когда ум является чистым. And if that intensity is not there, the same thoughts will be repeated again and again.
А если нет там той интенсивности, то тогда другие мысли будут продолжать повторяться снова и снова. What should I do then if I don't have an intense desire? Что же делать, если у меня нет этого интенсивного желания? So that is why the teacher is teaching from different perspectives. Every time the topic is different, but the goal is the same. Поэтому учителя подходят с разных сторон к обучению. Каждый раз учитель затрагивает другую тему, но цель при этом остается той же самой. So I remember again when he was teaching Ashtavakra Gita, the first lecture, first time appealed me. I went to the home and I listened to that 1 hour lecture 10 times again and again and again. И Гуру также помнит, что однажды, когда его учитель давал лекцию по Гите Аштавакра, то его впечатлила первая глава, и он запись этой лекции слушал 10 раз снова и снова после того, как он вернулся домой. So that intensity has increased, the clarity has come, and that was the day I realized that I'm only responsible for my stress and suffering, no one in the world outside. То есть там присутствовало это интенсивное желание, ясность ума, и в тот день он понял, что никто, кроме него самого, не отвечает за свои страдания, за его страдания и за его счастье. That is why our masters gives importance that you are listening to a teacher again and again and again. All the impurities will be dissolved. Именно поэтому учителя настаивают на том, что нужно слушать лекции снова, снова и снова, и тогда все загрязнения в уме будут растворяться. No person attends the session after the purity of the mind. There is bound to be some impurity. После того, как ум искателя полностью очищен, то он уже не приходит на занятия. So by constant listening and learning and then reflecting on it helps us to loosen the hold of attachment and detachment, likes and dislikes and the delusion, and the mind becomes pure. И когда мы постоянно слушаем и размышляем, то это нам помогает ослабить хватку наших желаний, потому что нам нравится или не нравится, и ум очищается. I gave you one example that took place in my mind long back. Гуру приводил пример того, что однажды случилось с его умом давно. Pleasure means happiness, pleasure by eating food, pleasure having sex, pleasure buying a car, pleasure in relationship to the world outside. Удовольствие – это счастье, то есть любое удовольствие, связанное с едой, с сексом, с покупкой машины, квартиры, с любое внешнее удовольствие, оно приносит счастье. We all have this experience, say yes. У нас ведь у всех есть такой опыт, мы должны с этим согласиться. Now see that the master is simply using, I always use the word permanent happiness. What do you mean by permanent happiness as compared to the pleasure? И когда учитель употребляет термин «постоянное счастье», то что имеется в виду под постоянным счастьем в сравнении с обычным удовольствием?
Permanent happiness means I wake up in the morning, I'm happy. In the afternoon, I'm happy. In the evening, I'm happy. I'm with you, I'm happy. I'm with a person my mind dislikes, I'm still happy. Постоянное счастье означает, что я просыпаюсь утром, я счастлив, в течение дня я счастлив, я с каким-то человеком, который мне совсем не нравится, и все равно я счастлив. I am happy in a favorable situation. I am happy in an unfavorable situation. Why? Because I don't allow the mind to be dictated and influenced by anything in the world. Я счастлив в благоприятной ситуации, я счастлив в неблагоприятной ситуации. Почему? Потому что я не позволяю своему уму мне девать, быть мне счастливым или нет. Are you happy? Счастливы ли мы? You need not to seek and search the real self. You need not to do anything. Just chase this permanent peace. And you will reach it. Нам не нужно даже искать истинного «я», и нам ничего не нужно делать. Единственное, что нам нужно, это отыскать этот постоянный мир и покой. И тогда мы достигнем. Master in the Upanishad says, Anandam Vai Brahma. Ananda means permanent peace, is the real self. Учитель в Упанишадах говорит, что Ананда, то есть мир, это и есть истинное «Я». We are all real self. That is why we are in permanent peace and happiness. Say yes. Мы все являемся истинным «Я», поэтому мы находимся в постоянном мире и счастье. This year, last session, so I thought that I will focus on this topic so that we will pick up the journey in a different way from the next year. Это последнее занятие в этом году, и Гурджи взял эту тему для того, чтобы со следующего года уже начать с другой, сосредоточиться на другой теме. Are you happy here and now? Счастливы ли мы здесь и сейчас? Say yes. Соглашайтесь. So follow peace and happiness. Why you follow stress and suffering? Тогда идите в направлении мира и счастья. Почему вы идете в направлении стресса и страданий? No, you don't know. I have lot of problem. Again, you have started the same. Кто-то скажет, нет, вы не понимаете, у меня много проблем. Это значит, что он снова повернулся не туда. Or you may say yes to me, but internally your mind is causing, no, you don't understand. Ну или же мы можем сказать Гурджи, согласиться с Гурджи, сказать ему, да, все правильно, но внутри ум будет продолжать говорить, нет, вы не понимаете. My neighbor disturbs me every day. But you have already understood that no one else outside is responsible for the stress and suffering. Why don't you contemplate and reflect? Мой сосед мешает мне каждый день, но ведь я уже понял, что никто не может отвечать за мой стресс и страдания, то есть внешнего мира. Почему тогда вы мне не поразмышлять, не подумать, откуда же страдания? No, you are okay if neighbors is not, but my honey is responsible. Honey is outside you.
I am saying that you are responsible for stress and suffering. This is how the mind cheats you and causes you distress. Кто-то скажет, нет, сосед мне не мешает, а вот жена мешает, но жена же все равно находится во внешнем мире, и поэтому она не может никак влиять на мой мир счастья. Вот таким образом ум нас обманывает. Listen again, start contemplation and reflection, and reach to a point that you are the highest level of a seeker to remove the ignorance from the next year's sessions. Нам нужно слушать снова и снова, размышлять и обдумывать, и достичь того момента, когда мы станем искателем наивысшего уровня и устраним все неведение. Namaste.